Salut mes amis, comment allez-vous? Vous allez bien? Salut. Salut. Tu es tombé du lit? Il n'y a pas grève pourtant aujourd'hui. Non, mais je me suis levé tôt. J'ai beaucoup de travail. Dis donc, t'es rentré tard cette nuit? Oui, je suis sortie avec Claudia, Violaine, Yves et François. Vous êtes allés où? On est allés danser. Claudia, Violaine et Yves sont partis de bonne heure. François et moi, on est restés tard. J'ai pas beaucoup dormi. Tiens. Et je suis majeure, hein. Et toi, tu es bien élégant ce matin. Pourquoi est-ce que tu t'es habillée comme ça? Je vais chercher quelqu'un à l'aéroport cet après-midi. C'est le président de la République? C'est ça. Ne m'attendez pas pour dîner ce soir, hein. Mangez tous les deux. Tu sors ce soir? Tu vas où? À l'Élysée. Eh, moi aussi je suis majeur. Salut Benoît. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi est-ce que tu es essoufflé? Parce que je suis monté à pied. Pour garder la ligne? Mais pourquoi t'es aussi élégant aujourd'hui? Parce que j'ai un rendez-vous important. T'es bien curieux. Écoute pas, il est jaloux. Alors Royer, vous n'avez pas oublié? Vous allez chercher Mademoiselle Tayama aujourd'hui à Roissy. Non, monsieur, je n'ai pas oublié. Son avion arrive à 17h20. Vous n'avez pas préparé de pancarte à votre nom? Si. Et elle a envoyé sa photo. Je ne pense pas avoir de problème pour trouver Mademoiselle Tayama. Vous avez gardé votre soirée pour vous occuper d'elle, bien entendu. Bien sûr. J'ai réservé 2 couverts dans un bon restaurant. Parfait, alors on se voit demain. Elle est comment, cette demoiselle? Ravissante. Et pourquoi est-ce qu'elle vient à Paris? Parce qu'elle est chargée d'organiser un voyage cet été pour un groupe de paysagistes japonais. Au programme, visite des beaux parcs de la capitale. Dites-le avec des fleurs. Monsieur Benoît Royer, Oui, c'est moi. je m'appelle Ikeda. Je remplace mon voisine Tayama. Elle est partie hier pour les États-Unis. Elle est désolée. Mais je suis ravi de faire votre connaissance, monsieur Ikeda. دوستای عزیزم سلام، حالتون چطوره؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه. ممنونم از عزیزانی که وقت میذارن ویدیو رو نگاه میکنن. مسلما دیدن این ویدیوها در روند یادگیریتون تاثیر مثبتی خواهد گذاشت، مثلا اگه تکرار و تمرین خودتونم مضاعف باشه. ممنون میشم که از ویدیوها حمایت بکنید، کانال رو سابسکرایب بکنید. بعضی فقط میان ویدیو رو میبینن و خدا نگهدار. یک سابسکرایب هم اگر بکنین من ازتون ممنون میشم. حمایتی داشته باشین از کانال. لایک هم که دیگه خودتون هرچی صلاح میدونین، دوست داشتین حتما لایک بکنین. خب بریم سراغ درس امروز ببینیم چی میگه. Benoît en costume, cravate, très élégant, prend son café dans la cuisine. Julie arrive en robe de chambre. خب با توجه حالا بزنین عکسش هم داشته باشیم، بد نیست. میگه که بونوا با چی میاد؟ کاستوم کراوات. کاستوم کراوات یعنی اینکه کت شلوار و کراوات. میگه با کت شلوار و کراوات هستش، یعنی پوشیده. وقتی آم میاره یعنی پوشیده. و میگه très élégant، خیلی شیکه. prend son café، قهوهشو میخوره. dans la cuisine، در آشپزخانه. جولی arrive، جولی میرسه. اون با چی؟ با همون robe de chambre. salut. Tu es tombé du lit, il n'est pas grave pourtant aujourd'hui. از تخت افتادی، منظورش اینه که خیلی زود بلند شدی.
تا خیلی دیگه خیلی زود از خواب پا شدی، خیلی سرخیز شدی واسه ما. یه حالت اینطوری داره. پس میگه که چیه؟ از تخت افتادی. il n'y a pas grève، اعتصابی وجود نداره. pourtant با این حال میگه اعتصاب هم نیست که حالا مثلا زودتر بخوای بری. برای همین منم میگه زودتر، میگه اعتصاب هم نیست aujourd'hui، امروز. non mais j'en suis levé tôt، میگه اما نه ولی زود از خواب بیدار، زود بلند شدم. j'ai beaucoup de travail، یه عالمه کار دارم. dis donc tu es rentré tard cette nuit، میگه بگو ببینم تو امشب دیر اومدی خونه، دیر برگشتی خونه. oui je suis sortie avec Claudia، Violaine، Yves et François، میگه آره با کلودیا و ویولن و ایو و فرانسوا رفته بودیم بیرون. پس کمپوزش je suis sortie چون خودشو داره میگه اول، پس کمپوزش چیه؟ سکاق پیدا کرده. پختیسی با سوژه، چون جولی فمینن هستش اینجا یه او به پختیسی اضافه شده. حواستون به این نکته‌های ریز ولی مهم باشه. vous êtes allé où، کجا رفتین؟ on est allé danser، Claudia، Violain et Yves sont partis de bonne heure. François et moi on est resté tard، je n'ai pas beaucoup dormi. خب اینجا میگه چی؟ میگه رفته بودیم برقصیم، رفته بودن مثلا کلابی جایی. بعد میگه کلودیا و ویولن و ایو رفتن دو بونور. بونور یعنی که بونور، دو بونور یعنی سر وقت سر موقع زود رفتن. فرانسوا و ما، من و فرانسوا میگه چیه؟ تا دیر وقت موندیم توی همون کلابی که داشتن، تا دیر وقت میمونن. je n'ai pas beaucoup dormi، یه خیلی نخوابیدم، زیاد نخوابیدم. تیان این تیان وقتی پشت سر هم میگن، تیان یعنی این که به به چشم روشن، اینجوری چشمم روشن، به به. خب اینجا داره مثلا یه جوری یه مطلقی بهش میگه je suis majeur، یا میگه چی؟ je suis majeur یعنی چی؟ je suis majeur یعنی دیگه من به سن قانونی رسیدم، بالغم، بزرگم. خب توی یعنی که مثلا نباید جواب پس بچه کوچیک که نیستم حالا رفتم یه جایی بخوام بشینم پاسخ بدم به تو، درسته؟ میگه اتوا و توی بیان الگانس متن، تو خیلی شیک شدی امروز صبح. pourquoi est-ce que t'es habillé comme ça، چرا هم این مدلی این شکلی اینجوری comme ça این شکلی اینجوری لباس پوشیدی؟ je viens chercher quelqu'un à l'aéroport cet après-midi، من امروز بعد از ظهر cet après-midi امروز بعد از ظهر میرم دنبال یه نفر توی فرودگاه. c'est le président de la république، le président de la république میشه چی؟ رئیس جمهور. میگه رئیس جمهوره. c'est ça، ne m'attendez pas pour dîner ce soir، mangez tous les deux. میگه چی؟ میگه آره همینه، مثلا دیگه نمیخواد جواب پس بده و اینا، میگه که آره همینه همون. بعد میگه چی؟ میگه منتظرم نمونین برای شام امشب، دوتایی شامتون رو بخوری. تو sors ce soir، امشب میری بیرون. تو vas où، کجا میری؟ à l'Élysée، چون که گفت رئیس جمهوره اینم میگه توی کاخ الیزه، چون رئیس جمهور میره اونجا دیگه. میگه چی؟ تو کاخ الیزه. بعد میگه چی؟ moi aussi je suis majeur، منم به سن قانونی رسیدم، منم بالغم، منم بزرگم. یعنی تو هم از من نپرس کجا میخوام برم و اینا. میگه وارد ساختمون میشه، میگه اون نفس زنان میرسه، یعنی اینکه داره نفس میزنه. Salut Benoît، qu'est-ce qui t'arrive؟ Pourquoi est-ce que tu es essoufflé؟ میگه سلام بنوا، qu'est-ce qui t'arrive؟ چی به سرت اومده؟ چه اتفاقی افتاده؟ و میگه که چرا و برای چی؟ برای چی نفس میزنی؟ چرا نفس میزنی؟ parce que je suis monté à pied، میگه برای اینکه چی کار کردم؟ در جواب pourquoi چی میاد؟ parce que، چون که پیاده اومدم. میگه برای حفظ تناسب اندام چرا اینقدر امروز شیک شدی؟ خب parce que j'ai un rendez-vous important، چون که یه قرار مهم دارم. توی bien curieux، میگه تو هم خیلی دیگه کنجکاوی، فضولی. n'écoute pas il est jaloux، خب نیکول چی میگه؟ گوش نکن، اون حسوده. un homme de 50 ans entre dans le bureau de Benoît، c'est le chef du service. یه آقای 50 ساله وارد دفتر بنوا میشه. میگه اون کیه؟ رئیس خدماته.
Alors voyez, vous n'avez pas oublié. Vous allez chercher mademoiselle Tayama aujourd'hui à Roissy. شما خواهید رفت دنبال خانم تایاما امروز در روسی. Non, monsieur, je n'ai pas oublié. Son avion arrive à 17h20. میگه نه آقا، فراموش نکردم، یادم نرفته. هواپیما ساعت 17 و 20 دقیقه 5 و 20 دقیقه میرسه. Vous n'avez pas préparé de pancarte à votre nom? آماده نکردی اون پانکارت، یعنی همون تابلوی، یه چیزی که بخوای اسم تو روش بنویسی که کسی که تو رو نمیشناسه حالا توی فرودگاه یا جای دیگه تو رو ببینه. Si elle a envoyé sa photo, je ne pense pas avoir de problème pour trouver mademoiselle Tayama. چرا؟ Elle a envoyé sa photo یعنی فرستاده. a envoyé یعنی فرستاده. فرستاده چیو؟ عکسشو. Je ne pense pas avoir de problème. فکر نمی کنم مشکلی باشه برای پیدا کردن مادموزل تایاما، خانم تایاما. Vous avez gardé votre soirée pour vous occuper d'elle, bien entendu. میگه شما در واقع رزرو کردین یک حالا شب نشینی رو برای اینکه بخواید بهش برسین، برای اینکه بهش برسین. البته دیگه میگه اینطوریه دیگه، درسته. Bien sûr, j'ai réservé 2 couverts dans un bon restaurant. میگه بله، من 2 تا جا رزرو کردم یک رستوران خوب. Parfait, alors on se voit demain. میگه که خب عالیه، فردا هم دیگه رو میبینیم. Le chef de service sort du bureau. میگه رئیس خدمات میره از دفتر، خارج میشه از دفتر بیرون. خب le collègue ایرونیک یعنی که حالت طعنه، با حالت طعنه چی میگه؟ با حالت طنز و طعنه میگه چی؟ elle commence demoiselle. میگه این خانومه چجوریه؟ چه شکلی چجوریه؟ میگه ravissante یعنی خوشگله، جذابه یا دلربا، آره دیگه، دلربا و خوشگل و دلفریبه، خیلی زیاد از حد خوشگله. Et pourquoi est-ce qu'elle vient à Paris? میگه چرا اومده به پاریس؟ Parce qu'elle est chargée d'organiser un voyage cet été pour un groupe de paysages japonais. Au programme, visite des beaux parcs de la capitale. میگه چرا میخواد بیاد پاریس رو ببینه؟ پس میگه که مسئولیت برنامه ریزی یک سفر رو امسال تابستون برای یک گروه باغبون ژاپنی رو به عهده داره. خب میگه توی برنامه چیه؟ در برنامه او پروگرام ویزیت د بو پارک، بازدید از پارک‌های زیبای پایتخته، یعنی همون پاریس. بعد چی میگه؟ دیتلو avec des fleurs. دیتلو میگه بهش بگید avec des fleurs، با گل‌ها، یعنی که مثلا پیشنهادی که داری، چون چیزی که حالا از استادمون اون موقع شنیدیم میگفتن که مرد فرانسوی از خانمای شرقی مخصوصا آسیایی همون به سمت ژاپنی و کره‌ای و اینا خیلی خوششون میاد، کره‌ای، ژاپنی، چینی، از اینا خیلی خوششون میاد. برای همین اینم داره میگه اگه پیشنهاد دوستی میخوای حالا به این خانم بدی باهاش با گل‌ها بگوین، چون دور و برتون پارک دیگه گله، میگه پیشنهاد اینجوری طعنه زنان، میگه طعنه زنان، میگه که با گلا بهش پیشنهاد بده، بهش بگو. Un taxi s'arrête devant l'aéroport de Roissy. Benoît descend du taxi et entre dans l'aérogare. Il regarde les panneaux d'arrivée. Le vol en provenance de Tokyo est annoncé pour 17h20. Benoît attend. Il tient une pancarte à la main et une photo. Les voyageurs sortent. Pas de mademoiselle Tayama. Benoît est inquiet. خب میگه یه تاکسی، اول تصویری که میبینیم اینه، یه تاکسی متوقف میشه جلوی فرودگاه. پس سقطه یعنی توقف، ترمز میکنه، وای میسه جلوی فرودگاه. l'aéroport تیشو نمیکنه، فرودگاه دو روسی، در واقع فرودگاه روسی. یه دونه فرودگاه روسی داریم، یه دونه فرودگاه شارل دو گل.
بونوا دسان پیاده میشه دو تاکسی از تاکسی انتر وارد میشه دان l'aérogare بخش ترمینال فرودگاه. بخش ترمینال فرودگاه یه حالت ایستگاه هوایی دیگه. این regarde le panneau d'arrivée میگه نگاه میکنه به تابلوی حالا اون قسمتی که میرسه عقیبه یعنی رسیدن. le vol پرواز en provenance در مبدأ توکیو انونس اعلام میشه برای ساعت 17:20. بونوا اتام بونوا وای میسته صبر میکنه. il tient اون گرفته une pancarte یه دونه پانکارت گرفته یه تابلو اعلان یا پلاکارد مثل پلاکارد میمونه پلاکارد یه اعلانی دستش گرفته و گفته که با یه عکس مادمازل تایما لویاژور ساخته میگه که مسافرها خارج میشن. یه نه مادمازل تایما نه خانم تایما بونوا انکیه نگران میشه. ان ژاپنی یه آقای ژاپنی s'approche de lui بهش نزدیک میشه. Monsieur Bonaroyer oui c'est moi میگه بله منم. Je m'appelle Ikeda je remplace mademoiselle Tayama elle est partie hier pour les États-Unis elle est désolée. خب میگه چی؟ میگه من ایکدا هستم جایگزین دوشیزه تایاما. میگه اون دیروز رفت به آمریکا. اون متاسفه یعنی خانم تایاما متاسفه. خب آقای بونارویه که اینجا زده سورپریز ولی بیشتر حالت تریست داشت ناراحت شده بود. ناراحت شد که مادمازل تایاما نیومده به جاش کی اومده مسیو ایکدا اومده چون دنبال دیدن مادمازل تایاما بود. اما je suis ravi اما میگه میگه اما چرا این نیومد یه حالت اینطوری داره. میگه من خوشحالم از آشنایی با شما. je suis ravi de faire votre connaissance مسیو ایکدا. خب اینم از این قسمتمون. حتما خودتون تمرین داشته باشین گوش بدین هم فایلای صوتیشو هم ویدیو رو میتونین از اول بزنین قسمت ویدیوشو ببینین دوباره تکرار بکنین که بیشتر توی ذهن بمونه. با یه بار دیدن یه ویدیو فکر نکنید که حالا خوب یاد گرفتین. احتمال داره که چندین بار احتیاج باشه که تکرار بشه. Merci beaucoup, merci à vous, à votre attention et n'oubliez pas liker et à plus tard, au revoir.